नमस्कार, तुसी देख रहे हो SDTV प्राइम ਤੇ मैं हाँ शमी डावरा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों तो एक नवे तरीके का विवाद असी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बाबा रामदेव ने एक आयुर्वैदिक दे हक च ते IMA ते एलोपैथी के खिलाफ बयान दिता। उस बयान ने IMA डॉक्टर्स के पारी दे विच तहलका मचा दिता, क्योंकि ना केवल उन्होंने बयान दे विच स्टूपिड तक का लफ्ज़ प्रयोग किया गया, बल्कि IMA ते एलोपैथी नूं बिल्कुल बेकार चीज़ भी दस दिता गया। तो एक इल्ज़ाम लगाया गया कि कोविड-19 दे विच जिन्नियां मौतां हो रही ने वो एलोपैथी करके हो रही ने, जबकि आयुर्वैदिक सारे लोगों नूं बचा रहा है। तो फिर ये विवाद दिन ब दिन गरमांदा गया। IMA ने भी नोटिस भेज के 1000 करोड़ की मानहानि का दावा स्वामी रामदेव ते कीता, लेकिन स्वामी रामदेव ने माफ़ी तो मंग ली, लेकिन माफ़ी तो बाद होर 25 प्रश्न जिहड़े है वो IMA दे अगे रख दिते। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीराइड की वजह से हुई है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसी बात बता रहा हूं। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करे क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। हुण IMA दे नाल नाल आयुर्वैदिक दी संस्था नीमा भी इस दे विच आ गई है कि ने ताज़ा हालात ये झगड़ा क्यों है, कि सचमुच आयुर्वैदिक ते एलोपैथी आपस दे विच झगड़न वाली चीज़ ने। ये आम डॉक्टरां दी की राय है। असी डॉक्टर साहब नूं बुलाया अपने स्टूडियो च, उन्हां नाल गलबात कीती ते अज असी उन्हां डॉक्टरां नूं तुहाडे रूबरू कर रहे हैं। असी भी इस विवाद नूं लैके डॉक्टर साहबान नूं अपने स्टूडियो च सद्दा दिता ते इस विवाद बारे गलबात कीती। सब तो पहला उन्हां डॉक्टर साहबान नाल तुहाडी मैं मुलाकात करा दा। मेरे नाल बैठे ने डॉक्टर अशोक शर्मा, जो कि IMA नंगल दे प्रेजिडेंट ने ते साबका डिप्टी सिविल सर्जन ने रूपनगर। इन्हां नाल दूसरे माहिर डॉक्टर ने डॉक्टर राकेश टंड, जो कि BAMS ने ते नूरपुर बेदी विच अपना क्लिनिक चलाउंदे ने। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी। दोस्तों, मुद्दा गंभीर है तो इस गंभीरता नूं लैके ही अज असी इन्हां नाल गंभीर गल्लां भी करनियां ने। सब तो पहला डॉक्टर अशोक, मैं तुहाडे कोलों पुछना चाहांगा भी जिहड़ा एक विवाद स्वामी रामदेव के बयान दे करके खड़ा हो गया, जिस दे विच उन्होंने ना केवल एलोपैथी नूं दिवालिया दस्सिया बल्कि स्टूपिड साइंस भी दस्सिया, इस बारे की कहना चाहोगे? शमी जी, पहला तो मैं थोड़ा बहुत शुक्रिया करदा कि तुसी अज इस गंभीर इशू दे विच मैनूं आउण दा मौका दिता है। जिहड़ा तुसी मैनूं हुण सवाल पुछया है, मेरे हिसाब दे नाल ये जिहड़ा बयान है बिल्कुल गलत ते तर्कहीन बयान है। जिन्ने भी डॉक्टर हिंदुस्तान दे है पिछले सवा साल तो लगातार करोना महामारी दे विच दिन रात, चाहे बड़ा हस्पताल है, चाहे छोटा हस्पताल है, चाहे PSC है, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है,
ਚਾਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਐਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 2-2 3-3 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਧਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਜੁੜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਿਸ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਡਾਬਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵਸਥ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਨੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਧਤੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੀਆਂ ਫਸਟ ਏਡਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਥੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੀਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਟਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪੈਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕਰੀਏ। ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਢੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਨਿਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਦਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਿਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ 100% ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਰੋਨਲ ਕੋਈ 100% ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ 100% ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਟੰਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੋਰੋਨਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਲ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਦਵਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਫੈਕਟ ਦਵਾਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ 100% ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਆਈ ਕਿ 100% ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਹਜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ % ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਔਰ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸੇ ਕੋਰੋਨਿਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰੇਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਬੂਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟਰਾਇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਿੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਧੀ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਹੋਈ, ਲੈਵਲ 2 ਤੇ ਹੋਈ, ਲੈਵਲ 3 ਤੇ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਗੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ, MBBS ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਮੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਵਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਗੂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ IMA ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਰਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਰੋਨਿਲ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ IMA 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਸ਼ਮੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 25 30 ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਆ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਢਾਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸਵਾਲ IMA ਦੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਮਦੇਵ ਤਾਂ ਬੇਤੁਕੇ ਬਥੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, IMA ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? IMA
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ IMA ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ IMA ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫਸਟ ਡੇ, ਅਗਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ 2-3 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ IMA ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੱਧਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਧਿਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਧਿਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਧਿਆ ਕਿਉਰੇਬਲ, ਅਸਾਧਿਆ ਨੋਨ ਕਿਉਰੇਬਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਕਲਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਨਾਨ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਲੈ ਕੇ 100-200 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਥੀਸਿਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇਗੀ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਵਰਬਲੀ ਜਵਾਨੀ ਹਵਾ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹਵਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਆਯੁਰਵੈਦਾਚਾਰਿਆ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਈ IMA ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ MBBS ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕਿ IMA ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 35,000 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਸਾ ਸਿੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖਰਬਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ IMA ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ। ਸ਼ਮੀ ਜੀ, IMA ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ। IMA ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਵੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਵਾਉਣ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ IMA ਦੇ 1000 ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਡੋਜ਼ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 1000 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 1000 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡੈਥ 1200 ਤੋਂ 1300 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 740 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 2 ਡੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲੈਣ, ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੈਟਬੈਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮਰ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਚਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਗਲਤ ਮੋਰਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਮੋਰਲ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਬੜਾ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿਉਂ ਲਵਾਈਏ, ਜੇ ਉਹ ਆਪੇ ਮਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ IMA ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ IMA ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤਿਆਰੀ ਹੈ MA ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ IMA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ FIR ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵਿਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਡੀ IMA ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਲੜੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ? ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਐਂਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਮਾਡਰਨ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਥੀ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਲਾਉਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਆ ਸਾਡੀ ਪੈਥੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਥੀ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਮਤਲਬ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਉਨਾ ਉਲਝਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੂਲ ਨਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਢਾਂਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੈਵਲ 2 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 3 ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਵਰਸਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ, ਇਹਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਬੁੱਧੀ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਟਾਂਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਔਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਰਸਸ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵਰਸਸ IMA ਇਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ IMA ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਟੂਪਿਡ ਵਰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਕਤ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਰ, ਨਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 140 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਮੀ ਡਾਵਰਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।